सुप्रभात दर्शक बंधु आज सेप्टेम्बर 27 तारिख शनिवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण माने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। पुणी नुआ शुल्क घोषणा कले अमेरिका राष्ट्रपति विदेशी औषधीय सामग्री उपर 100% टैरिफ। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पुणी थरे शुल्क संपर्कित एक बड़ निष्पत्ति नेछंती। से औषध क्षेत्र उपर 100% शुल्क लागू करिसेंती। ट्रम्पकर ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ 100% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହୋଇଯିବ। ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କାରଣରୁ ପ୍ରମୁଖ ଭାରତୀୟ ଔଷଧ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଆମେରିକାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିକ ଔଷଧ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଭଲ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଆମେ 2025 ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଯେକୌଣସି ब्रांडेड किंबा पेटेंट औषध उत्पाद उपरे 100% शुल्क लागू करिबु। जदि कोनोसी कंपनी पूर्वरु एक उत्पादन कारखाना स्थापन करि सारिछि तेबे यह शुल्क लागू हेबो नाही। डोनाल्ड ट्रम्प अन्य एक पोस्ट रे कहचंती आमे 2025 अक्टोबर 1 तारिख ठारू रोसेई घर जिनिस बाथरूम सामग्री एवं संबंधित उत्पाद उपरे 50% शुल्क लागू करिबु। एहा सहित फर्निचर उपरे 30% शुल्क लागू कराजिबो। एहार मुख्य कारण हेउछि अन्य देश गुडीक एपरि उत्पाद गुडीको बहु परिमाण रे अमेरिका को पठाउचंती। आवर्जनारू प्रस्तुत हेब शक्ति और चारकोल परीक्षामूलक भावे भुवनेश्वर पलाशुणी रे प्रतिष्ठा प्लांट। आवर्जनारू प्रस्तुत हेब एनर्जी एवं चारकोल परीक्षामूलक भावे भुवनेश्वर पलाशुणी रे प्रतिष्ठा हेब चारकोल प्लांट। एने गुजरात रो एक घरोई कंपनी सह होइछि आलोचना। सेपटे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पई विभिन्न कंसल्टेंट्स एवं एक्सपर्ट मानक सह आलोचना चालिछि बोली नगर उन्नयन विभाग सूचना दैछि। शहरीकरण बढ़िबा संगकु आवर्जना समस्या मध्य बढ़ुछि जाहाकु नजर रखी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बायोगैस एवं वेस्ट टू चारकोल प्लांट निर्माण पई योजना करुछि बीएमसी। एने नगर उन्नयन मंत्री अध्यक्षतार एक टीम दिल्ली जाई सेठाकार एनर्जी प्लांट रो स्थिति परखिछंती। भुवनेश्वर कटक पुरी जटनी भली प्रमुख म्युनिसिपालिटी रु बाहरुथबा समस्त अलिया को गोटिए जगह रे प्रोसेस कराजिबो। वर्तमान डीपीआर काम चलिछि। प्राय 1000 रु 2000 टन अलिया रु मिलिबो 25 मेगावाट विद्युत। पीपीपी मोड रे हेबो प्लांट। सरकार देबे जमी ओ पानी। टेंडर हातेइथिबा कंपनी व्यय करिबो। एने आलोचना सरिछि। जागा मध्य चिन्हट सरिछि। पलाशुणी रे एही प्लांट निर्माण कराजिबा नै चालिछि योजना। राजधानी भुवनेश्वर रे दैनिक 800 टन आवर्जना बाहरुछि जेउथिरे 400 टन ओदा एवं प्राय 390 टन सुखिला आवर्जना रछि जाहाको विभिन्न पद्धति रे डिसेंट्रलाइज करिबा पई स्वतंत्र भाबरे एसएसजी मा मानकु ट्रेनिंग दिया जाउछि। आसिबे मोदी सरिला कार्केट रिहर्सल। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारसुगुड़ार युव समावेश रे जोग देबे। बीजेपी क्षमता को आसिबा परे एहा मोदी सप्तम ओडिशा गस्त। प्रधानमंत्री गस्तक नै बीजेपी शिविर बेस उत्साहित अछि। निजे समस्त प्रस्तुतिर समीक्षा करिसेंती मुख्यमंत्री। अन्यपटे बीजेडी कहछि प्रधानमंत्री ओडिशा आसंतु भल कथा हेले राज्य लाभ पाइबा दरकार। समय गडुछि उत्कंठा बढ़ुछि। तेबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारसुगुड़ा आज आसिबे। सेवा पर्व और युव समावेश रे जोग देबे मोदी। समावेश को सफल करने को प्रस्तुति पर्व रे शेष स्पर्श दिया सरिछि। तेबे विमान बंदर ओल्हाई प्रधानमंत्री सीधा सड़क अमिलीपाली पड़िया सभास्थल रे पहुंचबे। एथिपई विमान बंदर को सभास्थली पर्यंत कार्केट रिहर्सल मध्य करा जाय सरिछि। गतकाली मुख्यमंत्री सभास्थल रे समीक्षा करथिबा बेले तांको कैबिनेट सहयोगी समावेश स्थल रे रही प्रतिटी दिग उपरे नजर रखिथिले। तेबे 1.5 घंटा धरी सभास्थल रे रहिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एही समय रे युव बीजेपी कर्मी को गुरुमंत्र देवा सह ओडिशा को बड़ भेटी देबे मोदी। ओडिशा को भेटी देबे मोदी। तेबे प्रधानमंत्री ओडिशा को 1700 कोटी रु अधिक मूल्यर रेल प्रकल्प उपहार देबे। सेपरि ब्रह्मपुर एवं सुरत मध्यरे अमृत भारत एक्सप्रेस रो शुभारंभ कराजिबो। संबलपुर सिटी एवं सरला मध्यरे रेल फ्लाईओवर पाई भित्ति प्रस्तर स्थापन कराजिबो। अन्यबटे कोरापुट बाईगुड़ा रेल लाइन एवं मानाबार कोरापुट गोरापुर रेल लाइन रो दोहरीकरण करा
କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ପୁରା ଝାରସୁଗୁଡା ରହିଛି। ଛକ ଛକରେ ପୁଲିସ ଜଗିଥିବା ବେଳେ ପୁରା ସହରରେ ଚାଲିଛି ପେଟ୍ରୋଲିଂ। ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁରକୁ ଧରି ସଭାସ୍ଥଳରେ ଟିକନିକ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପିଏମ ଆବାସ ଯୋଜନା ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆବାସ ଘର ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପବିତ୍ର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପିଏମ ଆବାସ ପକ୍କା ଘର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପିଏମ ଆବାସ ଯୋଜନା ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦିଆଯିବ ଆବାସ ଘର। ଭାଗ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘର ଦେବେ ସରକାର। ଏହା ସହ ନଭେମ୍ବରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ବାଣ୍ଟିବେ ସରକାର। ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଘର ପାଇବେ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆୟକର ଦାତା ଦେଇନଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଘର ଘର ବୁଲି ତର୍ଜମା ସରିଲାଣି। ବହୁତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଛି ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି, ସବୁ ସ୍କ୍ରାପିଂ ହେବ। 15 ବର୍ଷରୁ ପୁରୁଣା ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିର ହେବ ସ୍କ୍ରାପିଂ। ଅକ୍ଟୋବର 15 ସୁଦ୍ଧା 6000ରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିର ସ୍କ୍ରାପିଂ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମୋଟ 6241 ଗାଡ଼ିକୁ ସ୍କ୍ରାପିଂ କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ସର୍ବାଧିକ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ରହିଛି। 1483ଟି ଗାଡ଼ି ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପରି ଗୃହ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଅଛି 1189ଟି ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି। ତେବେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିକୁ ସ୍କ୍ରାପିଂ କରି ସେ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିବେ ସରକାର। ଥାନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯଶୀପୁର ଅବକାରୀ ଥାନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ। ଥାନା ପାଇଖାନାରେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେହରେ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା। ମହୁଲି ବିକିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅବକାରୀ ପୋଲିସ ମହିଳାଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଥାନା ହାଜତକୁ ନେଇ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବଳ ଗୋଟାଉଛି ଲଘୁଚାପ। ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ନେଇ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ। ଏହି ଲଘୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବଳ ଗୋଟାଇ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ଅବପାତର ରୂପ ନେଇ ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବଳ ଗୋଟାଇ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏହା ଅବପାତର ରୂପ ନେବ। ଆଜି ସକାଳେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରିଛି ଆଇଏମଡି। ତେବେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଏହି 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ନେଇ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେପରି ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏହି 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହୋଇଛି ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ 28 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା। ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ 40ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅଗ୍ନିଶମ, ଓଡ୍ରାଫ ଓ ଏନଡିଆରଏଫ୍ ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ 3 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଲଘୁଚାପ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ପରେ ଅକ୍ଟୋବର ଆରମ୍ଭରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘରେ ଥିଲେ ଝିଅ, ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ମିଳିବ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେଭିଂ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ଯାହା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁଥିବା 8% ଲାଭାଂଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି 8.2% କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅ ନାମରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ। ବର୍ଷକୁ 250 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ମାସିକ 3500 ଟଙ୍କା 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ 6,30,000 ଜମା କରି 21 ବର୍ଷ ପରେ ସିଧାସଳଖ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ଏହି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ ଆଉ ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଆହତ ଯବାନ ଏମ୍ସ
ଏମ୍ସ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ନକ୍ସଲ ଗୁଳିରେ ଗୁରୁତର ଯବାନ ଏମ୍ସ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। କନ୍ଧମାଳ ସୀମାରେ ହୋଇଥିଲା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସହ ଗୁଳି ବିନିମୟ। 18 ତାରିଖରୁ ଏମକେସିଜି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଇସିୟୁରେ ଥିଲେ। ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜରୀ ଟିମ୍ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯବାନଙ୍କୁ ଏମ୍ସ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ନ୍ୟୁରୋ ଫିଜିଓଲୋଜି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଗତ 16 ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ କନ୍ଧମାଳ ସୀମାନ୍ତରେ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଯବାନ ପ୍ରେମ ସିଂ ମାଝୀ। ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। 17 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇ ତାଙ୍କ ପେଟରୁ ଗୁଳି କଢାଯାଇଥିଲା। ତେବେ 18 ତାରିଖରୁ ସେ ଆଇସିୟୁରେ ରହିଥିଲେ। ଲଦାଖରେ ହିଂସା ଘଟଣା ଗିରଫ ହେଲେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଲେହ ଲଦାଖରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସା ଘଟଣାରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହି ହିଂସାରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ର କିଛି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ହିଂସା ଘଟଣା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ବଦଳରେ ହିଂସା ପାଇଁ ଉସ୍କାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସୋନମଙ୍କ ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନକୁ ବିଦେଶୀ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏନ୍ଜିଓର ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଦେଶ ଫଣ୍ଡ ହାସଲ କରିବା ଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସରକାର। ସୂଚନା ଥାଉ କି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଲଦାଖରେ ଜେନ୍ଜେଡ୍ ପିଲାମାନେ ଲଦାଖକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଲଦାଖକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ଓ 6ଠ ଅନୁସୂଚୀରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ଲଦାଖରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଶନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ତାରିଖରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା। ଲଦାଖର ଜେନ୍ଜେଡ୍ ପିଲାମାନେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ହିଂସକ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ବାବଦରେ କହିବା, ତେବେ ସେ ଲଦାଖରେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଇଞ୍ଜିନିୟର। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1966 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଏନ୍ଆଇଟି ଶ୍ରୀନଗରରୁ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ପରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଧରା ହେଲା ଦେଶର ଶତ୍ରୁ, ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଗୁପ୍ତଚର ଗିରଫ। ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି, ଧରାପଡ଼ି ଗଲେ ଜେଲ। ରାଜସ୍ଥାନ ଜୈସଲମେରରେ ଘଟିଛି ଘଟଣା। ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ରାଜସ୍ଥାନର ବ୍ୟକ୍ତି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ହାନିଫ ଖାନ। ସେ ଜୈସଲମେରର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଫିସିଆଲ ସିକ୍ରେଟ ଆକ୍ଟ 1923 ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୈସଲମେରରୁ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି ଅଭିଯୋଗରେ ଏହା 4ର୍ଥ ମାମଲା ଅଟେ। ହାନିଫ ଆଇଏସ୍ଆଇ ପାଇଁ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି କରୁଥିଲେ। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ହାନିଫ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆଇଏସ୍ଆଇ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ। କିଛିଟା ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ସେ ସେନାର ଗତିବିଧି ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ସେନାର ଗତିବିଧି ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପଠାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସରଗରମ ବିହାର ରାଜନୀତି ଭେଟିଦେଲେ ମୋଦି ଓ ନୀତିଶ। ବିହାରରେ ରାଜନୀତି ଯେତିକି ପାଖଉଛି, ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘୋଷଣା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ବିହାରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭେଟି ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ ଏବେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 10,000 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଛି। ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭର୍ଚୁଆଲ କନଫରେନ୍ସରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ନରେନ୍ଦ୍ର ଓ ନୀତିଶ ଆପଣଙ୍କର 2 ଭାଇ। ସେମାନେ ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବେ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି, ବିହାରରେ ପୂର୍ବରୁ ଲୁଣ୍ଠନ ସରକାର ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଓ ଅରାଜକତା ଥିଲା, ଯାହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ 75 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଟ୍ୟୁସନ। ଏଆଇ ଟୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କରିବେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଯୁକ୍ତ 2 ପଢୁଥିଲେ ଏଣିକି ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଆଇ ଟୁଲ ଜରିଆରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ମିଳିବ ଉତ୍ତର। ଘରେ ବସି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସହଯୋଗ କରିବ ଏଆଇ ମେଣ୍ଟର। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏହା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଏଆଇ ସହାୟତାରେ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ। ଯୁକ୍ତ 2 ଶିକ୍ଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ସାମ ପ୍ରିପେୟାର ପୋର୍ଟାଲ। ଘରେ ବସି ଏଆଇ ଟୁଲରେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପୋର୍ଟାଲରେ ମିଳିବ ମୋ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା, ହୋମୱାର୍କ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ, ଗାଇଡେଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟତା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲାବସ୍ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଷୟ ଆଧାରିତ ଅଭ୍ୟାସ ମଡ୍ୟୁଲ, ମକ୍ ପରୀକ୍ଷା ସହ ଜେଇ, ନିଟ୍, କ୍ଲାଟ୍ ପରି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରିବେ। ତେବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମାନ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏବଂ କଳାର କେତେକ ବିଷୟକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। 15 ଦିନରୁ
ରୁ 1 ମାସ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଅଭ୍ୟାସ ଓ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଅଧ୍ୟାୟ ଓ ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସହିତ ଉତ୍ତରର ଫଳାଫଳ ଟ୍ରାକିଂ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ। ଏସବୁ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବ ଏଆଇ ମେଣ୍ଟର। ତେବେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆଧାରରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ। ଆଗକୁ କଲେଜରେ ଏକାସାଙ୍ଗେ ଏଆଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଧାରରେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରାଯିବ। ଆଇ ଲଭ୍ ମହମ୍ମଦ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୌଲବୀଙ୍କ ଖୋଲା ଧମକ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ପୋଷ୍ଟର ୱାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇ ଲଭ୍ ମହମ୍ମଦ ଓ ଆଇ ଲଭ୍ ମହାଦେବ ନାରା। କିଛିଦିନ ହେବ ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଡ୍ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଆଇ ଲଭ୍ ମହମ୍ମଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଜଣେ ଧର୍ମଗୁରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ଜଣେ ଭାଷଣ ଦେବା ସମୟରେ ଧର୍ମଗୁରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ କବର ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଭିଡ଼ ସାମ୍ନାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାଝଲ ଗାଁର ମୁସ୍ତାଫା ମସଜିଦକୁ ଆସିବାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଯୋଗୀ ସେଠାକୁ ଆସନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ କବର ଦେଇଦେବେ। ତେବେ ଆଇ ଲଭ୍ ମହମ୍ମଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ମୁସଲମାନ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ନମାଜ ପରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମସଜିଦ ବାହାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମାନ କ୍ରମରେ ବିଡ୍ର ଏକ ମସଜିଦ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୁସଲିମ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାନପୁରରେ ଆଇ ଲଭ୍ ମହମ୍ମଦ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଭୁଲ। ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବନାକୁ ବିଚଳିତ କରିଛି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନାଗରିକଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଧମକ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଏଥର ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ବାଜିବନି ଡିଜେ, ପାରମ୍ପରିକ ବାଜାରେ ମାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ମେଲାଣି। ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏଥର ଅନୁଗୁଳରେ ବିନା ଡିଜେରେ ଭସାଣି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଓ ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭସାଣୀରେ ଡିଜେ, ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ବାରଣ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ ବାଜାରେ ମାଙ୍କ ଭସାଣି କରାଯିବ। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ କଟକଣା କରାଯାଇଛି। 18 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାର ତୋରଣକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ। ସୁପର ସଣ୍ଡେରେ ଖେଳାଯିବ ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ଦୁବାଇ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ସୂର୍ଯ୍ୟବାହିନୀ। ଚଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତଠାରୁ 2-2ଟି ମ୍ୟାଚରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିବା ପରେ ଏବେ ଏସିଆ କପ୍ ମୁକୁଟ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ କରିପାରେ କିଛି ନୂଆ ରଣନୀତି। ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଏକ ପ୍ରକାରର ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍। ଯିଏ ଜିତିଥାନ୍ତା ସିଏ ଭାରତକୁ ଫାଇନାଲରେ ଭେଟିଥାନ୍ତା। ଆଉ ଏହି ଲୋ ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ 11 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲ ଟିକେଟ୍ ହାତେଇଛି ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍। ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ବାଂଲାଦେଶ। ଆଉ ବୋଲରମାନଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ଯୋଗୁଁ 20 ଓଭରରେ ପାକିସ୍ତାନ 8ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର 135 ରନ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବାଧିକ 31 ରନ୍ କରିଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ହାରିସ୍। ବାଂଲାଦେଶ ତରଫରୁ ତସ୍କିନ୍ ଅହମ୍ମଦ ସର୍ବାଧିକ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ 136 ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ବାଂଲାଦେଶ। ଦଳ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ଓପନର ପରଭେଜଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପାକିସ୍ତାନ ବୋଲରମାନେ ଘାତକ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ବାଂଲାଦେଶ 20 ଓଭରରେ 9ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 124 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ଆଉ ଫାଇନାଲ ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦୁବାଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ। କାରଣ ସୁପର 4ର 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଫାଇନାଲରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିସାରିଛି। ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 20,000 ଟଙ୍କା, ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ।
ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କାକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିନି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଖୋଲି ଯାଇଛି ସୁଭଦ୍ରାର ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲ। ତେଣୁ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଯାଇ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଦେଇ ପୁନର୍ବାର ନୂତନ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସରକାର ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସିଧାସଳଖ 20,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତେବେ ଏହି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଯାବତ୍ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ଦୀପାବଳିରେ ସରକାର ଦେଇପାରନ୍ତି ଭେଟି, ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ପିଏମ୍ କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ 21ତମ କିସ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। ତେବେ ଏନେଇ ଏବେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ଦୀପାବଳିରେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ତେବେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁବ୍ ସହାୟକ ହେଉଛି। ତେବେ ଏହି 6,000 ଟଙ୍କା କିସ୍ତି ହିସାବରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରତି କିସ୍ତିରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସେ। ଏହି କିସ୍ତି 4 ମାସରେ ଥରେ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ପିଏମ୍ର 20ତମ କିସ୍ତି ଅଗଷ୍ଟରେ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏବେ 21ତମ କିସ୍ତି ଦୀପାବଳିରେ ମିଳିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ହେବ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ସରକାର ଲଞ୍ଚ କଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମେଟା ସହଯୋଗରେ ଆମ ସାଥୀ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟବଟ୍ ଓ ORTSA ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ 2.0 ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଏହି ଚାଟବଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆମ ସାଥୀ ଚାଟବଟ୍ ଏକ ନମ୍ବର ଯାହାକି 9437292000 ମାଧ୍ୟମରେ 120ରୁ ଅଧିକ ନାଗରିକ ସେବା ଯଥା ଜନ୍ମ ଓ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ଜାତିଗତ ବିବାହ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ଜାତୀୟ ପରିବାର ସହାୟତା ଯୋଜନା ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ମାସମାନଙ୍କରେ ଏହା 500ରୁ ଅଧିକ ସେବାକୁ ସାମିଲ କରିବ। ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏହି ଚାଟବଟ୍ ସବୁ ସୁବିଧା ସହ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଜମି ରେକର୍ଡ, ପୋଲିସ ସେବା, ଶିକ୍ଷା ଓ କୃଷି ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଯୋଗାଇବ। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଆହୁଜା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସାଥୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଗରିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସନକୁ ସରଳ ଓ ସୁଲଭ କରିବ। ଏହା ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମାବେଶୀ ଶାସନର ଓଡ଼ିଶାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅନୁ ଗର୍ଗ ଓ ORTPSA ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସେବାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ମେଟା ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରତିନିଧି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। CMGI ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଏହି ଚାଟବଟ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଉତ୍ତର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାର ମୁକାବିଲା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା 17ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ 3ଟି ଜିଲ୍ଲା ଯଥା କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 14ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏହାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିସହିତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଇଞ୍ଜିନିୟର କର୍ମଚାରୀମାନେ ନଦୀ ଓ କେନାଲ ବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯିବା ଆସିବାରେ ଯାତାୟାତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ସ୍କୁଲରେ
आज पाठपढ़ा बंद रहिबो। एही निर्देश केवल छात्र छात्रीଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପାଇଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ବିଶେଷ କରି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠାରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ବଢ଼ୁଛି ବନ୍ୟା ଭୟ, ମୁଣ୍ଡୁଳି ଛୁଇଁଲା ହୀରାକୁଦ ପାଣି। राज्यर विभिन्न जिले में लगाण वर्षा फल प्राय सबु नदीर जलस्तर बढ़िबार लागिछि। एपटे हीराकुदर 20टी गेट खोली एवं महानदीर जलस्तर बढ़िबार लागिछि। मुंडुली रे हीराकुद पानी पहुंचवा फल तलिया अंचलर लोकंक पई सतर्क सूचना जारी कराଯାଇଛି। कारण शुक्रवार सकाळे मुंडुली रे 8,30,000 क्यूसेक जल प्रभावित हेउथबारु बन्या आशंका कराଯାଉଛି। बंगोपसागर सृष्टि होइतबा लघुचाप फल आगामी 2-3 दिन राज्यर अधिकांश जिले में प्रबलरू अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना थिबा कहिछि पाणीपाग विभाग। एपटे ओडिशा पई रेड अलर्ट भी जारी कराଯାଇଛି। भोट चोरी नारा परे राहुल पेपर चोरी नारा टार्गेट रे उत्तराखंड मुख्य लोकसभार विरोधी दल नेता राहुल गांधी टार्गेट रे उत्तराखंडर बीजेपी सरकार। उत्तराखंड रे उत्तराखंडर अधीनस्था सेवा चयन आयोग परीक्षा रे पेपर लीक को नहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीजेपी और धामी सरकार को टार्गेट करछंती। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रे एक पोस्ट करी बीजेपी सरकार केवल भोट चोरी नुहे बरं पेपर चोरी बोली लिखिछंती। से कहछंती केंद्र और बीजेपी शासित राज्यगुड़िक शासन मुख्य माने देश और राज्यर युवक युवतींक बेरोजगार समस्या प्रति आखि बुझी देछंती। सेमाने केवल क्षमता पई राजनीति करूछंती बोली अभियोग करिछंती राहुल गांधी। तेबे उत्तराखंड अधीनस्था सेवा चयन आयोग परीक्षा रे पेपर लीक को नहीं हजार हजार परीक्षार्थी रास्ता रे आंदोलन चलाइछंती। एही आंदोलन दिनकु दिन उग्र रूप नेउछि। हेले उत्तराखंड सरकार ए नै कोनोसी पदक्षेप नेउनथबा अभियोग हेउछि। एहाकु नै विरोधी दल नेता माने उत्तराखंड सरकार को कड़ा समालोचना करिबारे लागिछंती। तेबे राहुल गांधी तांको सोशल मीडिया अकाउंट रे करिथिबा पोस्ट रे लिखिछंती कि बीजेपी रो द्वितीय नाम पेपर चोर। सारा देश रे बारंबार पेपर लीक हेउथबारु कोटी कोटी चाकरी आशायींक जीवन और स्वप्न बर्बाद हेबारे लागिछि। युवक युवती माने दिन राति परिश्रम करुथुबा बेले बीजेपी सेमानक श्रम को चोरी करी सेमानकर स्वप्न उपरे पानी पकाई देउछि।